Okay, good morning everybody. Say class ninth class. Social. Ninth class social students. Today our important chapter, 12th chapter, the biggest chapter. Today last topic discuss. Last previous classes, some classes is completely 12th chapter. Changing cultural traditions and uh, changing changing cultural tradition, cultural and traditions. In Europe, 1300 to 1800 AD. Today, the chapter today may be completed. Last going to last one. Going to last one. Okay. Previous classes, last classes, some more topics discussed. 2 or 3 minutes. The topics. What are the topics discussed? What are the Renaissance, religious reformation movement, printing press invention, invented by John Gutenberg, Johannes Gutenberg, some sea route discoveries, sea route, new sea routes discovered by European sailors, navigators, and after downfall of Roman Empire, a great powerful empire in the world, Roman Empire is completely downfall after 400 AD. After 400 AD, so many changes in Europe. What are the changes? First, the Europe divided in small kingdoms, divided so many ruled by so many kings. Feudalist ideas, feudalism is elaborated or established in Europe. Kings follow the old regimes, and regional dominance also influenced in Europe, especially Roman Catholics authority, Church authority established in Europe. So many factors, number of factors influencing Europe. Next to today, some arts and architectures, some buildings, some important monuments to discuss. Very important architecture. Okay, arts also discussed. Which arts? Some important painters, famous artists, Leonardo da Vinci, Michelangelo, and Van Rubens. Three members is important during the medieval period of Europe. So many pictures, so many arts influence in Europe. The European people also inspired of the arts. The ideas, opinions, culture, traditions, according to religion,
according to social, according to political, according to economical, so many changes occur in Europe. Arts also very influenced. Arts also tell us about several things. Just like maps also tell us about several things there. Same arts also. The beautiful arts, the important arts established by some important sailors. Okay? Painters. Today, architecture. Architecture art and architecture. Main the Roman style of the architecture. Roman architecture is very influenced in Europe. Why? So many buildings. Example, one of the famous church, Saint Peter's Basilica Church in Rome, in Vatican City. The beautiful architecture and very important architecture. What is the importance of Saint Peter's Basilica Church? Saint Peter's Basilica Church. Tall pillars there, and very vast room, very big room, very high dome. The architecture style is Roman style. Roman architecture very influenced in Europe. Roman architecture, Roman style, the beautiful buildings, the beautiful monuments, they established by the rulers, established by the some important persons. Example, Saint Peter's Basilica Church there, beautiful arts drawn by the important painters. One of the painting, The Last Supper. The Last Supper is an important painting on wall of and window on the very important picture. మనకి సెయింట్ పీటర్స్ బసలికా చర్చ్ ఉంది, పెద్ద చర్చి ఉంది యూరోప్లో. ఆ చర్చి ఎలా ఉన్నదంటే చాలా బిగ్గెస్ట్ చర్చి, లాక్స్ పీపుల్ అటెండ్ అయ్యి ప్రేయర్ చేసుకునేటువంటి చర్చి. ఆ చర్చి వరల్డ్లోనే బిగ్గెస్ట్ చర్చి. Roman Catholics had the supreme Pope residence place also near the church. Vatican City. మనకి ఈ రోమన్ ఆర్కిటెక్చర్, రోమన్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ అనేది మనకి ఎక్కువగా యూరోప్ని చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది. రోమన్ ఆర్కిటెక్చర్, రోమన్ క్లాసిక్ స్టైల్ అనేది చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన పరిస్థితి మనం ఈ యొక్క యూరోప్లో చూస్తాం. ఈ యూరోప్లో మెయిన్
చేంజ్ అవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే, మెయిన్ రీజన్స్ అండ్ ఓన్లీ వన్ రీజన్, ఓ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ దే, నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఆ నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం వల్లనే యూరోప్లో ఒక సాంస్కృతిక పరమైనటువంటి సాంప్రదాయపరమైనటువంటి మార్పులు సంభవించాయి. అప్పటి వరకు లిటరేచర్ లాంగ్వేజెస్లో కూడా చేంజెస్ లేవు. తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఉంది యూరోప్లో, ఆ లాంగ్వేజెస్ బేసిక్ మీద కూడా బుక్స్ ప్రింట్ అవ్వడం, ఎక్కువగా లిటరేచర్ డెవలప్ అవ్వడం, నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన వారు ఎవరు? ఫర్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద గ్రీక్స్ స్కాలర్స్. గ్రీక్లో ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప మేధావులు, తాత్వికులు, ఫిలాసఫర్స్ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని యూరోప్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే, కాన్స్టాంటినోపుల్ సిటీని ఆక్యుపై చేసింది. 1453 ADలో కాన్స్టాంటినోపుల్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ సిటీ ఇన్ ద వరల్డ్. దోస్ డేస్లో అంటే ఆ రోజుల్లో 1453 15th centuryలో వరల్డ్లో ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి సిటీస్ అనేవి వెరీ స్మాల్ టౌన్స్. ఎగ్జాంపుల్, లండన్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ టౌన్. Number of cities there throughout the world, biggest cities there now today. The cities also very small, towns are very small cities. Only biggest city in the world during the period 15th century, Constantinople city. So many Greek people migrated from Greek to Constantinople. Constantinople city located in present Turkey country. Turkey capital once upon a time Istanbul. Istanbul now today Constantinople city. Constantinople city constructed by or built by Constantine Empire. For the Constantine Emperor, the emperor belongs to Roman Emperor, the famous Roman Emperor, one of the famous Roman Emperor. ఆ టైంలో కాన్స్టాంటినోపుల్ సిటీలో గ్రీకులు అందరూ వచ్చేసి వాళ్ళ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ స్ప్రెడ్ చేశారు. నెంబర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్, మ్యాథ్స్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ని అక్కడ టీచ్ చేయడం మనం చూస్తాం. 1453లో ఈ కాన్స్టాంటినోపుల్ సిటీని ఆక్యుపై చేశారు, అటాక్ చేశారు టర్క్స్ అనేటువంటి కింగ్స్, ఒక డైనాసిటీ. వాళ్ళు అటాక్ చేసి టర్క్స్ ఆక్యుపై చేసుకున్నారు. అంటే ఆ కాన్స్టాంటినోపుల్ సిటీ మొత్తాన్ని కూడా వాళ్ళు తన అధీనంలో తీసుకున్నారు. When occupied the Turks people, the Constantinople సిటీలో ఉన్నటువంటి ఈ గ్రీక్ ఫిలాసఫర్స్ ఏం చేశారంటే, ఆ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే వాళ్ళ యొక్క బుక్స్ అవన్నీ కూడా వాళ్ళు తీసుకుని ఏం చేశారంటే మైగ్రేట్ అయ్యారు. అంటే వాళ్ళు ఆ కాన్స్టాంటినోపుల్ సిటీ నుంచి వాళ్ళు యూరోప్ కాంటినెంట్ మైగ్రేట్ అయ్యారు.
యూరోప్ వెళ్ళి అక్కడ సెటిల్ అయ్యి యూరోప్లో అనేక ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఎడ్యుకేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి గ్రీక్ కల్చర్ని, గ్రీక్ లిటరేచర్, గ్రీక్ బుక్స్, అంటే ప్రజెంట్ మనం ఫాలో అవుతున్నటువంటి ఎడ్యుకేషను కంప్లీట్గా గ్రీక్ ఎడ్యుకేషన్. గ్రీక్స్ పీపుల్, గ్రీక్ ఫిలాసఫర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఎడ్యుకేషను ప్రజెంట్ వరల్డ్ వైడ్గా ఫాలో అవుతుంది. వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి సబ్జెక్ట్స్ ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం ఫాలో అవుతున్నటువంటి అంశం. వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మరి నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ని వాళ్ళు టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది. దానివల్ల ఏంటంటే ప్రజలందరూ కూడా ఎడ్యుకేట్ అవ్వడం, సబ్జెక్ట్స్ని వాళ్ళు లర్న్ చేయడం, ఇవన్నీ మనం చూస్తాం. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ సైంటిఫిక్ గ్రోత్కి, టెక్నికల్ గ్రోత్కి, ఇంజనీరింగ్ గ్రోత్కి, లిటరేచర్ చేంజెస్కి, ఆర్ట్స్, ఆర్కిటెక్చర్, అంటే ఒక మాట చెప్పాలంటే అకార్డింగ్ టు సోషల్, ఎకనామికల్, పొలిటికల్, కల్చరల్ ఎక్సెట్రా. దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ కంప్లీట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ఇన్ యూరోప్. అంటే ఇక్కడ అప్పటి వరకు ఫ్యూడలిజం, చర్చ్ డామినెన్స్ ఉండేది. ఈ చర్చ్ డామినెన్స్ని కూడా వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేయడం మిగిలింది. ఇంకో బైబిల్ నెంబర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్లో ప్రింట్ అవ్వటం, బైబిల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ పబ్లిక్లో ఇష్యూ అవ్వటం, ప్రింట్ అయిన బుక్ బైబిల్లో విషయాలు ప్రజలు డైరెక్ట్గా రీడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అప్పటి వరకు బైబిల్ ఓన్లీ హ్యావింగ్ క్లర్జీ మ్యాన్స్, అంటే రోమన్ క్యాథలిక్స్ హెడ్స్ చేతిలోనే ఉంటాయి. రోమన్ క్యాథలిక్స్ హెడ్స్, ఆ క్లర్జీమెన్స్, మతాచారులు, వాళ్ళు ఏం చెప్తారు అవన్నీ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ బ్లైండ్ బిలీఫ్స్ని, నెంబర్ ఆఫ్ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, రాంగ్ మెసేజ్ని ప్రజలు గ్రహించారు. బైబిల్లో ఉండే విషయాలు ఒకటైతే వాళ్ళు చెప్పే విషయాలు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. అది ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. దానికి సంబంధించి ఒక బుక్ రావడం జరిగింది, ద ప్రైజ్ ఆఫ్ హోలీ. ద ప్రైజ్ ఆఫ్ హోలీ అనే బుక్ని రాస్మస్ అనే అతను ఎప్పుడైతే రోడ్ చేశాడో అప్పుడు ప్రజలు దాన్ని స్టడీ చేశారు. అంటే అనేకమైనటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ చేంజెస్ అనేవి ఇక్కడ యూరోప్లో జరిగింది. యూరోప్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు కంప్లీట్గా ఎడ్యుకేట్ అయ్యారు, కంప్లీట్గా అవేర్నెస్. ఇవి మనకి యూరోప్ని చేంజ్ చేయడానికి ప్రధానమైన కారణం. రెనేజాన్స్ అనేది ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. రెనేజాన్స్ మీన్ రీబర్త్ అని. చూడండి, నంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ మనకి ఇక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినట్టుగా మనం యూరోప్లో చూస్తాం. సపోజ్ ఫేమస్ ఆర్ట్స్ ఉంది. లియోనార్డో డా విన్సీ అనేది ఫేమస్ పెయింటర్. ద ఫేమస్ బ్యూటిఫుల్ ఆర్ట్ మొనాలిసాస్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే పీపుల్ అనే వాళ్ళు ఒక క్రియేటివిటీ, థాట్స్, వాళ్ళ ఐడియాస్ అనేవి, వ్యూస్, యూరోపియన్ పీపుల్ వ్యూస్ అనేవి థింకింగ్ వాళ్ళలో అనేకమైనటువంటి మార్పులకి కారణమైనటువంటి అంశాలు. 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ఇది బిగ్గెస్ట్ చాప్టర్. మనం చాలా టాపిక్స్ని డిస్కస్ చేసాము చాప్టర్.
ఇవన్నీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మరి యూరోప్లో సంబంధించినటువంటి ట్రెడిషన్ చేంజింగ్ కల్చరల్ ట్రెడిషన్స్ అనేవి మనం క్లియర్గా చూడవచ్చు. మనం టెక్స్ట్ బుక్కే కాదు, కొన్ని బుక్స్ని రిఫర్ చేయొచ్చు. మన దగ్గర మెటీరియల్నే కాదు, చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి వీటికి సంబంధించి. అందుకనే మనకి ఈ యొక్క కల్చరల్ చేంజెస్, ట్రెడిషన్ చేంజెస్ అనేవి రావడానికి ఆర్ట్స్, ఆర్కిటెక్చర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసినట్టుగా మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. 9th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఈ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి లెసన్ని అవన్నీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది. టెక్స్ట్ బుక్ లెసన్ కూడా ఒకసారి రీడ్ చేయొచ్చు. ఒకసారి రీడ్ చేస్తే మీకు ఓవరాల్గా కొంత అర్థం అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది నేను చెప్పిన దాంతో పాటు. తర్వాత క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ మెథడ్ అనేది మనకి మెటీరియల్ అవైలబుల్గా ఉండొచ్చు. మేబీ లేదంటే టెక్స్ట్ బుక్లోనే ఆ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ కూడా టెక్స్ట్ బుక్. చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఈ లెసన్లో. ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మీరు కంపల్సరీగా స్టడీ చేయాలి, రీడ్ చేయాలి, రైట్ కూడా చేయాలి. మనం ఇవన్నీ ఎప్పుడైతే చూసుకోగలుగుతామో అప్పుడే ఈ లెసన్ మీద ఒక ఐడియా ఉంటుంది. ఇది హిస్టరీ టాపిక్. సోషల్ స్టడీస్లో మేజర్గా జాగ్రఫీ టాపిక్ ఉంటుంది, జాగ్రఫీ పార్ట్, హిస్టరీ పార్ట్ ఉంటుంది, పాలిటిక్స్ సివిక్స్ పార్ట్ ఉంటుంది, ఫస్ట్ ఎకనామిక్స్ ఉంటుంది. ఇది మనం అబ్జర్వ్ కనుక చేస్తే హిస్టరీ పార్ట్. హిస్టరీ అనేది చాలా డెప్త్గా ఉంటుంది, మీకు అందరికీ తెలుసు. ఓషన్ జస్ట్ లైక్ హిస్టరీ. మరి ఇలాంటి హిస్టరీని తెలుసుకోవాలంటే మరి చాలా డెప్త్గా ఉంటుంది. అయినా మనం బ్రీఫ్గా మనం బేసిక్గా మెయిన్ పాయింట్స్ తెలుసుకోగలిగితే లెసన్ మీద మనకి ఓవరాల్ ఐడియా ఉంటుంది. మీరు టెక్స్ట్ బుక్ని కూడా ఒక టైం రీడ్ చేయండి. ఈ లెసన్ టుడే కంప్లీటెడ్. తర్వాత సమ్ క్లాసెస్ లెసన్ ఫస్ట్ లెసన్ మనం ఈ యొక్క 12th చాప్టర్ పేపర్ 2 ఇది పార్ట్ 2లో ఈ చాప్టర్ పెద్దగా మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసాం డెప్త్. నెక్స్ట్ పేపర్ 2లో ఫస్ట్ చాప్టర్ అంటే 12th చాప్టర్ టుడే కంప్లీట్ చేయడం అయింది. దీని మీద హోంవర్క్ are the important art and architecture, art and architecture factors influence in Europe. Art and architecture factors ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే రీజన్స్ దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అవేంటో మీరు ఈ హోంవర్క్గా తీసుకోండి. రీడ్ అండ్ రైట్ మీరు రాసినటువంటి క్వశ్చన్ చెక్ చేస్తారు. ఓకే.